Hello my dear students. In this video lecture I am explaining about the one of the important concept in connection with the public revenue, that is the Kelkar Committee report. Kelkar Committee recommendation or Kelkar Committee report or Kelkar Committee proposals. That is another important concept in connection with this particular chapter. In the last video lecture we are already explaining about the various disadvantages of the GST, some of the demerits involved in the GST taxation system. Now let us explain about the Kelkar Committee recommendation or Kelkar Committee proposals. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳಿವೆ, ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು, ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಹೆಸರೇನು, ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು. ಈ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The Kelkar Committee is one of the important committee constituted by the Government of India in the year of 2002. In the year of 2002, a separate committee is to be constituted by the Government of India in the name of the Kelkar Committee. For the sake of implementation of the fiscal responsibility and budget management, this particular committee was appointed by the Government of India. For the sake of implementation of the implementation of the fiscal responsibility and budget management. For this purpose, a committee is to be appointed under the chairmanship of the Vijay Kelkar. Vijay Kelkar is a great Indian economist who is an expert in public finance. Under the chairmanship of the Vijay Kelkar, a separate committee is to be constituted. This particular committee submit the report to the government. Under this particular report, various the proposals made by the government, various recommendations made by the committee to the government. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ, ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಒಂದು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಶೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೋಶೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೋಶೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದು, ಆ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. The first and foremost recommendation of the Kelkar Committee, that is the refusal of the proposal of reduction of government expenditure. At the time of 2002, the government expenditure, especially non-plan expenditure, that is increasing day by day. Some of the economists, they suggest that government recklessly reduce the expenditure. That is only solution to solve the problem of budget deficit, according to some economists. But Kelkar Committee says that there is no possibility of reduction of government expenditure, especially India is a developing economy. In this economy, public expenditure is played a very crucial role. For this purpose, there is no scope for reduction of public expenditure, according to Kelkar Committee.
ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ. ಕೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 2007ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೋಜನೇತರ ವೆಚ್ಚದ ಗಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯೋಜನೇತರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದನೇ ಸಲಹೆ, ಕೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದನೇ ಸಲಹೆ. The second important the recommendation of the Kelkar committee, that is the widening of the tax base. Widening of the tax base. The expansion of tax base, that is the second important recommendation of the Kelkar committee. In India, only few persons of the society, the few percentage of the people of India, they pay the direct tax. Most of the people, especially eligible people, they are not able to including the tax slab, tax net. As a result of this, the tax mobilizing capacity of our economy, that is very, very less. For example, in case of India, only 1.87% of the Indian population, they pay the income tax. Now that is increasing 1.28% to the 3 point something, or 3%, around 3% people they pay the income tax. Means only few people they pay the tax to the government, especially government employees or the salaried person, they pay the tax to the government without any hesitation. But other people, they have the adequate amount of income but they are not able to pay the tax. To solve this problem, tax base is to be widened. One of the important recommendation of the Kelkar committee, that is tax base must be widened. Tax base must be widened. That is one of the important recommendation of the Kelkar committee. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯ ತಳಹದಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ತೆರಿಗೆಯ ತಳಹದಿಯನ್ನು, ತಳಪಾಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ತೆರಿಗೆಯ ತಳಪಾಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಂದೇನು? ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆದಾಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.87% ಅದು 1.77% ಜನ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗದು 3% ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದಾಯ ತುಂಬ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಫಾರಸು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಫಾರಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೋವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. In India, for the sake of mobilizing the revenue, to fetch the revenue, Government of India, then before
2014, the highest rate of taxation is to be imposed. The tax rate is increasing day by day because of mobilizing the revenue. When tax rate increases, tax evasion, tax avoidance is a common problem. It is a common problem. People, they know the alternatives. They are not able to pay the tax, they know the alternatives. Because of this particular factor, the tax mobilizing capacity of Indian economy, that is reducing day by day. To solve this problem, the tax rate must be reduced in the Indian economy. That is one of the important recommendation of the Kelkar Committee, especially income tax. The Kelkar Committee concentrate more on income tax. Income tax rate must be reduced. At the same time, corporate tax also must be reduced according to Kelkar Committee. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು. ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ, ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆಯ ದರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ದರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕ ದರದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು. ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ಕಂಪನಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. That is one of the important recommendation of the Kelkar Committee. The fourth important recommendation of the Kelkar Committee, that is shifting of the incidence of tax on the consumption. Shifting of the incidence of taxation on consumption. That is one of the important recommendation of the Kelkar Committee. Or before the recommendation accepted by the government in India, the entire tax incidence is shifting to the producer. The producer is the ultimate bearer of tax before the Kelkar Committee report. The producers are suffering a lot of. To overcome this particular problem, Kelkar Committee says that in India, the tax burden, the tax incidence must be equally shared by producer as well as consumers also. Consumers also bear the tax. As a result of this, the production activities are encouraged in the Indian economy. That is one of the important recommendation of the Kelkar Committee. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರುವ ಜನ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನಿರುತ್ತೇಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಮನಗಂಡು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಕರೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ. The next important recommendation of the Kelkar Committee, indirect tax proposal. Various indirect tax proposal are made by the Kelkar Committee. In case of indirect tax, the tax base must be widened. Each and every commodities are coming under the purview of the indirect tax. That is also one of the important recommendation of the Kelkar Committee.
ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೌಕಾಸಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾವತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಗ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ. The next important proposal of the Kelkar committee, that is in case of direct tax also, some of the recommendations given by the Kelkar committee, especially the standard deduction must be deducted, must not be allowed. The especially income tax rate must be reduced. Some of the people are exemption from the income tax. Up to certain limit, there is no scope for paying the income tax according to Kelkar committee. In case of the corporate tax also, corporate tax rate must be reduced from 35% to 30%, 35% to 35.75% to 30%. That is one of the important recommendation of the Kelkar committee. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥವರು ಕೂಡ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 35.75% ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 30%ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪನಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಈ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೇಲ್ಕರ್ committee. After submission of the Kelkar committee, Government of India examined the recommendation of the Kelkar committee. Some of the recommendations are accepted by the Kelkar committee. One of such recommendation, that is introduction of GST. GST implementation is one of the important the fiscal measures adopted by the Government of India on the basis of the ಕೇಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ GSTಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗೀತು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮೀನಿಂಗು, ನೇಚರು, ಸ್ಕೋಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ
ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಅಂತಿಮ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಉಳಿದವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ 2 ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 50% ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.